ऑन ओडिया एफएम प्रोडक्शन 32 सिंहासन कहानी आसनर सुंदरी बाला बेश्यार दासी सद्यजात शिशुपुत्रटीकु अरण्य भितरकु नहीं जाई गोटे उई हुंका निकटरे सुआई देई पलाई आसला। गोटे पंचफणी नाग तार परिवार सहित से हुंकारे रहुथिला। शिशुटीर क्रंदन शुणी से हठात पदाकु बाहरी आसला। से किछि समय ध्यानमग्न रही से शिशुटीर परिचय निजर मन चक्षुरे देखि पारिला। मने मने से चिंता करिबाकु लागिला। राजा गंडेश्वरंक परिवार बहु अतीतरे मते पूजार्चना करुथिले। ए पर्यंत सेमानकर मु कौणसी उपकार करि पारिल नाही। वर्तमान सुवर्ण सुजोग उपस्थित राजांक हातरे तांकर ए निष्कलंक नातीटीकु समर्पण करिदेई पारिले मु कृतार्थ हेबा संगे संगे एई निरीह शिशुटीर जीवन रक्षा करि पारिबी। तदनुसारे नागसाप तार विस्तारित फणा उपरे शिशुटीकु जत्नर सहित सुआई देई काली मंदिर को नहीं गला। सेही मंदिर को राजा गंडेश्वर प्रतिदिन प्रातः समय काली माता को पूजा करिया पई आसंती। सकाळ हेबा पूर्वरु से शिशुटीकु देवींक पाद तले सुआई देई पलाई आसिला। प्रत्युषरे राजा निजर मंत्री तथा पूजक सहित मंदिर को आसिले। मात्र मंदिर मध्यरे शिशुर क्रंदन शब्द शुणी समस्ते आश्चर्य होइगले। राजा दौड़ी जाई देखिले गोटे सद्यजात शिशुपुत्र मातांक पाद तले सोई रही कांदुछि। शिशुटी कौनसी राज परिवारर बोली तार अंग चिन्ह लक्षणरू राजा तथा मंत्री प्रभृति जानिपारी आश्चर्य हेले। ताकु कोलाग्रत करी से गभीर आनंदरे लोटी पड़िले। से निज हृदय मध्यरे अनुभव कले शिशुटी जेपरी तांकर रक्त संपर्कीय। आनंदरे तांकु मुंडरे लगाई से मने मने चिंता कले, मोर वंश रक्षा करिया पई काली माता सुप्रसन्ना होई मते ही शिशुटीकु उपहार देइछंती। देवींकु यथारीत पूजा करी राजा गंडेश्वर शिशुटीकु धरी राजप्रसाद अभिमुखरे आसिले। अंतपुरकु आसी राणींक प्रसारित कोଳରେ तांकु सुआई देई कहिले, काली माता सुप्रसन्ना होई आमर मनोवांछा पूर्ण करिचंती। आउ आमर किछि दुख नाई। देख शिशुटी केते सुंदर सतेज आउ सुंदर हेइछि। आनंदरे हसुची। आहुरी लक्ष्य कर शिशुटी आमर प्रिय पुत्र कांत रूप परी देखा जाउछि। भगवतींक माया कि विचित्र। भाव गदगद स्वरे राजा यह कहूथिबा बेले तांक नयनरू अश्रु गड़ी आसुथिला। धीरे धीरे राजप्रसाद रे शिशुटी बढ़िबाकु लागिला। राजा राणींक हृदय रे अपार आनंद। पुत्रर मुख दर्शन रे सेमाने दिव्य आनंद लाभ करुथिले। महा आडंबर सहकारे नामकरण उत्सव पालित हैला। शिशुटीर नाम मदन केशरी रखागला। यथा समय राजा तार शिक्षादानर व्यवस्था कले जेपरी से भविष्यत रे तांकर उपयुक्त उत्तराधिकारी हेई पारिबो। पानी रे माछ पहरिबा परी पिलाटी राजप्रसाद रे आनंदरे खेलुथिला। क्रमे से युवक हेला। थरे से तांकर केतेक बंधुंक सहित राजकीय मर्यादारे नगर भ्रमण करबाकू जाइथिले। तांकर घोड़ा गाड़ी सहरर विभिन्न स्थान परिक्रमा करिथुवा बेले बेश्यापड़ा देई जाउथुवा समय दैवात राजकुमार मदन केशरींक दृष्टि बेश्या सुंदरी बाड़ी उपरे पड़ीगला। ता पछरे क्लांत रूपी ठिया होई कौतूहल वशत राजांक घोड़ा गाड़ीटी को चाही रहिथिला। युवराज को दृष्टि कांत रूप उपरे पड़िबा संगे संगे तांकर हृदय स्पंदन बहु गुणरे बढ़िबाकू लागिला। रमणीर रावण्य रूप सते जेपरी मदन केशरीर हृदय रे अग्निर प्रलेप बोलीदेला। मात्र कांत रूपी युवकटी को देखिबा संगे संगे निज हृदय रे एक अभिनव कंपन अनुभव कले। निजर सुप्त मातृत्व जाग्रत होई सते जेपरी
ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ତତ୍ପର। ନିଜର ସ୍ୱାମୀ କାନ୍ତରୂପଙ୍କ ସହିତ ଯୁବକଟିର ଅଭୂତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ସେ ଅଳ୍ପ ବୟସର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ତରୂପୀ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଣେ ଅପରିଚିତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବା ଏକ ଜଘନ୍ୟ ପାପ। ସେ ଲଜ୍ଜାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ରାମ ରାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ଘର ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ରମଣୀଟି ପଳାଇ ଯିବାର ଦେଖି ମଦନ କେଶରୀ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଏକ ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦାମ ଯୁବ ପ୍ରାଣରେ ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ନିଜକୁ ସେ ସଂଯତ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସହଗାମୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ତାଙ୍କୁ ପାଦେ ପାଦେ ଜଗି ରହିଥିଲେ। ରମଣୀର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାତର ହୃଦୟରେ ବ୍ୟଥା ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମଦନ କେଶରୀ ବିମର୍ଷ ଭାବକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆଖିଠାର ମାରି ନିବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ଯୁବରାଜ, ଆପଣଙ୍କର କାମମୋହନ ଶରୀରଶ୍ରୀ ଦେଖି କେହି ରମଣୀ ବିମୋହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ଏହା ନାରୀର ପ୍ରକୃତିଗତ ଲକ୍ଷଣ। ମାତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏତେଟା ବ୍ୟଗ୍ର ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜଣେ ରାଜକୁମାର। ରାଜକୀୟ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କମିଯିବ। ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫେରିଯିବା। ଗାଡ଼ିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ଗଲା। ରାଜକୁମାର ପ୍ରସାଦରେ ପହଞ୍ଚିବା ବିଷଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ସେହି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ମନେ ମନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଯେପରି ହେଉ ସେହି ରମଣୀର ନିକଟକୁ ଯିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ 2 ଜଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଚରଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଲେ। 1000 ମୁଦ୍ରା ଥିବା ଥାଳି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଲେ। ରାତ୍ରିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରହରରେ ସେମାନେ ବେଶ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଚର ଦ୍ୱୟ ଆଗେ ଆଗେ ସାବଧାନତା ସହିତ ନୀରବରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ରାଜକୁମାର 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅନୁସରଣ କରି କରି ଚାଲିଥିଲେ। ସେମାନେ ବେଶ୍ୟା ଗୃହର ସଦର ଫାଟକ ନ ଦେଇ ପଛପଟରେ ଥିବା ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଯୁବରାଜ ବେଳେବେଳେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ପାଦ ତାଙ୍କର ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋରୁ ଗୁହାଳ ପଡ଼ିଲା। ରାଜକୁମାର ଅନୁସରଣ କରି ଯାଉ ଯାଉ ଦୈବାତ ଗୋଟିଏ ଶୋଇଥିବା କଳା ରଙ୍ଗର ବାଛୁରୀକୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇ ସେହି ବାଛୁରୀଟି ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଗି ଯାଇ ବାଛୁରୀଟି ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଶୋଇଥିବା ନିଜର ମା ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଲା, ମା, ଏହି ଲୋକଟାର କ'ଣ ଆଖି ନାହିଁ? ସେ ମୋତେ ଖାଲି ଝୁଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ, ମୋ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖି ମୋତେ ତଳି ଦେଉଛି। ଗାଈ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ବାବା, ସେ ଲୋକଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ? ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ମୋହରେ ଅନ୍ଧ ଏବଂ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଜର ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଧାଇଁଛି। ତୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସି ଦୁଧ ପିଇ କଷ୍ଟ ଭୁଲିଯା। ଆରେ ଆ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମଦନ କେଶରୀ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଭାଷା ବୁଝିପାରିବାର ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିଲେ। ଗାଈ ତଥା ତାର ସନ୍ତାନର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ସେ ହତବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ସେ କ'ଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? କାରଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ରାଜା ଗଣ୍ଡେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ପିତା ଏବଂ ରାଣୀ ମାତା। ତେବେ ବେଶ୍ୟା ଘରେ ଥିବା ସେହି ରମଣୀ ତାଙ୍କର କିପରି ମାତା ହୋଇପାରିଲେ? ସେ ବିସ୍ମୟ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ପଶୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଥ୍ୟା କହିଥିବା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା କିପରି ଘଟିଲା? ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଅନୁଚରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଶଙ୍କିତ ତଥା ବିଚଳିତ ହୃଦୟରେ ବେଶ୍ୟା ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ଅନୁଚର ଦ୍ୱୟ
ଯୁବରାଜ ମଦନ କେଶରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁନ୍ଦରୀ ବାଳେଇ ବେଶ୍ୟାକୁ ଖବର ଦେଲେ। ସେ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନ ପାଛୋଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଉପର ମହଲାରୁ ତଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ମନରେ ତାର ଅପରନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ। ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ସରସ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବାରେ ସେ କେବଳ ନିପୁଣା ନଥିଲା, ଅଧିକନ୍ତୁ ନିଜର କୃତ୍ରିମ ଦନ୍ତପନ୍ଥୀ ଦେଖାଇ ମଧୁର ଭାବରେ ହସି ପାରୁଥିଲା। ମଦନ କେଶରୀ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ ବାଳୀକୁ ନ ଚାହିଁ ଅନ୍ୟ ରମଣୀଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସୁନ୍ଦରୀ ବାଳିନୀ ନିଜକୁ ସଂଯତ କରି ନେଇ ସାହସ ସହିତ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ଯଦିଓ ଚାଲିରେ ତାର ଆଉ ପୂର୍ବ ମାଦକତା ନଥିଲା, ତଥାପି ରାଜାନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ସୁକତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। ଯୁବରାଜକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାନ୍ତରୂପୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବେଶ୍ୟା ଗୃହରେ ଦୈବ ଦୁର୍ଯୋଗରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ତରୂପୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଫୁଲ ପରି ନିଷ୍ପାପ ଓ ପବିତ୍ର। ସବୁବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅଗୋଚରରେ ରହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପାୟ ନଥିଲା। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଯିବାର କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାୟ ନଥିଲା। ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଦୁଃଖ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଦକ୍ଷେପରେ ଯୁବରାଜ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଗୃହ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାନ୍ତରୂପୀ ପ୍ରବେଶ କରି ଯୁବକଟିକୁ ଥରେ ଦେଖିବାର ଲୋଭ ସମ୍ଭରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏ କ'ଣ? ଯୁବରାଜକୁ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ଅଭୂତ ରୋମାଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ସ୍ତନଦ୍ୱୟରୁ କ୍ଷୀର ନିର୍ଗତ ହୋଇ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସନ ଭିଜି ଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସୁପ୍ତ ମାତୃତ୍ୱ ସତେ ଯେପରି ବିଳାପ କରୁଛି। ସେହିପରି ରାଜକୁମାର ମଦନ କେଶରୀ ରମଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଉଲ୍ଲାସ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାମ ଭାବନା ଜାତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାତ ହେଉଛି। ଅତୀତ ଜୀବନରେ ଛବି ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଯେପରି ଭାସି ଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ଘଟିଲା। ସେଠାରେ ଦଣ୍ଡେ ମାତ୍ର ଠିଆ ନ ହୋଇ ରାଜା ପ୍ରସାଦକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଅନୁଚର ଦ୍ୱୟ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି କରି ଆସିଲେ। ଏଣେ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ ବାଳୀ ବେଶ୍ୟା ବିଭୋର ଚିତ୍ତରେ କଳ୍ପନାରେ ସୁଖ ସୌଧ ଗଢ଼ୁଥିଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆଜି ଯୁବରାଜ ତାର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି। ଏଣିକି ରାଜା ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ପାଇବ। ତାର ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ କଟିଯିବ। ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ଦାସୀ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଖବର କହିଦେବାରୁ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେପରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାର ଆଶାରେ କୁସୁମ ମଉଳିଗଲା। ସେ କ୍ରୋଧରେ କାନ୍ତି ରୂପୀ ଉପରେ ଗାଳିର ବର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜକୀୟ ଅନୁକମ୍ପା ପାଇବାର ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ଭର୍ତ୍ସନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯୁବରାଜ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିବାରୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା କରି ସେ ବିମର୍ଷ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ନିରୀହା କାନ୍ତରୂପୀ ଥିଲା ନିରୁତ୍ତର। ନିଜର ଉଦ୍ବେଳିତ ହୃଦୟର ଭାବ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ନୀରବ ରହିଲା। ଏଣେ ସଭା କକ୍ଷରେ ରାଜା ଓ ରାଣୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରିଦର୍ଶୀ ବର୍ଗ ଯୁବରାଜଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସି ରହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଆଜି ସବୁଦିନ ପରି ଶାସନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ହେବାରୁ ରାଜା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଥିଲେ। ଦୂତ ଯୁବରାଜକୁ ତାଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ନ ଥିବାରୁ ଦେଖି ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜ ପରିବାରରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବହୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ରାଜକୁମାର ଗୋଟିଏ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଘରେ ଧୂଳିରେ ଶୋଇ ରହି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପରିଚାରକମାନେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଗଲେ। ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଯୁବରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଏବଂ ପୁତ୍ରର ମଳିନ ମୁଖ ଦେଖି
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତୋର ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ? ସବୁ କହ। କାହିଁକି ତୁ ଆଜି ମଳିନ ବେଶରେ ଅପରିଷ୍କାର ଘରେ ଶୋଇଥିଲୁ? ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହ ବାବା। ହଁ ପିତା, ମୁଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ମାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପଚାରିବି ଆପଣ ସବୁ ସତ କହିବେ। ଅଭିମାନ ଭରା କଣ୍ଠରେ ପୁତ୍ର ପଚାରିଲେ। ହଁ ପୁତ୍ର, ମୁଁ କଥା ଦଉଛି, ତୋର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରିବି। ରାଜା ନିର୍ଭୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ନ ପାଏ ମୁଁ ଜୀବନ ବିସର୍ଜନ କରିବି। ଏହା ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ତୁ ଏପରି ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାଜା ବିଷଦାଗ୍ରସ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏବଂ ରାଣୀ ମୋର ଯଥାର୍ଥ ପିତାମାତା କି ନୁହନ୍ତି? ମୋତେ ସତ କରି କୁହନ୍ତୁ। ବିନା ଉପକ୍ରମରେ ପୁତ୍ର ପଚାରିଲେ। ରାଜା ଗଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଯୁବରାଜ ମଦନ କେଶରୀ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଶୁଣିବାକୁ ଆଶା କରିନଥିଲେ। ମଦନ କେଶରୀର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ଗୋପନରେ ରଖି ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ସେ ସତ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ହୁଏତ ଯୁବରାଜକୁ ଆଉ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେ ସତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଏକଥା ଆମର କାନ୍ତରୂପ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଥିଲା। ତାର ବିଭାଘର ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କନ୍ୟା କାନ୍ତରୂପୀ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ମୋର ପୁତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ସେଠାରେ ରହି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଦିନେ ରାତିରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲା। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତାର ସମ୍ବାଦ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପରେ ମୋର ବହୁ କାନ୍ତରୂପୀ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିବା ଦାରୁଣ ସମ୍ବାଦ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ତାର ପାପ ଗର୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଜନମତ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲି। ଫଳରେ ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାସ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ତାପରେ ତାର କ'ଣ ଘଟିଲା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହି ପୁଣି ରାଜା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହିପରି ଘୋର ମନସ୍ତାପରେ ଥିବା ସମୟରେ ଦିନେ ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବୀ କାଳୀମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ବାହାରିଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁପୁତ୍ର କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଲି। ସେହି ଶିଶୁପୁତ୍ରଟିର ମୁହଁ ମୋର ଜନ୍ମିତ ପୁତ୍ର କାନ୍ତ ରୂପ ସହିତ ମିଶି ଯାଉଥିଲା। ସେହି ଶିଶୁଟିକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କୋଳ କରି ନେଇ ଆସିଲି। ଆମର ବିଷାଦମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ମାତାଙ୍କର ତାହା ଦିବ୍ୟ ଦାନ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି। ତୁ ହେଉଛୁ ସେହି ଦିନର ସେହି ଶିଶୁପୁତ୍ର। ତୋତେ ଏହି ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷକ୍ତ କରାଇ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏତିକି କହି ସେ ନୀରବ ରହିଲେ। ଯୁବରାଜ ମଦନ କେଶରୀ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଜଣାଗଲା ଯେ ଗଣ୍ଡେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ରାଣୀଙ୍କର ମୁଁ ଜନ୍ମିତ ପୁତ୍ର ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରକୃତ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଶ୍ୟା ଗୃହରେ ଥିବା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇପାରିବ। ମଦନ କେଶରୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ସୁନ୍ଦରୀ ବାଳୀ ତଥା ତାର ଘରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ରମଣୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାକୁ ଡକାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବି। ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁତ୍ରର କହିବା ଅନୁସାରେ ବେଶ୍ୟାକୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ସୁନ୍ଦର ବାଳୀ ରାଜାଦେଶ ପାଇ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ତାର ଆଶଙ୍କା ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ବୋଲି
ସେ ପ୍ରମାଦ ଗଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରିବାର ଉପାୟ ତା ପାଖରେ ନଥିଲା। କାନ୍ତରୂପୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଆସିଲା। ମନରେ ତାର ନାନା ଭୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ରାଜା ସୁନ୍ଦରୀ ବାଳି ସହିତ ଆସିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ନାରୀଟିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ବଧୂ କାନ୍ତରୂପୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ମନେ ମନେ ସେ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ହୃଦୟର ଭାବନା ଗୋପନ ରଖି ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ବାଳିକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ପଚାରିଲେ, ତୋ ସହିତ ଆସିଥିବା ଏହି ନାରୀଟି କିଏ? ସେ କ'ଣ ତୋର ଜନ୍ମିତ କନ୍ୟା? ଅଥବା ତୁ କେଉଁଠାକୁ ଆଣି ପାଳିଛୁ? ସବୁ କଥା ସତ କରି କହ, ମିଛ କହିଲେ ତୋର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ମହାରାଜ ଅଭୂମ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ବେଶ୍ୟା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୋର ଯିଏ ପ୍ରକୃତ କନ୍ୟା ଥିଲା, ଦିନେ ସେ ଅସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମରିଗଲା। ଶିଶୁଟି ମଧ୍ୟ ପେଟରେ ମରିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଦୁଃଖ ମନରେ ତାର ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ଅରଣ୍ୟରେ ଥିବା ଶ୍ମଶାନ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପହଞ୍ଚି ଚିତାଗ୍ନ ଝାସ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ପକାଇ ବହୁତ ବୁଝାସୁଝା କଲି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବାର ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝାସୁଝା କରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ଘରେ ରଖିଲି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ମୋ ନିକଟରେ ରହିଛି। କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହି ପୁଣି ସୁନ୍ଦରୀ ବାଳି କହିଲା, ଯଥା ସମୟରେ ତାର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଲା। କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ନ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଧାଇକୁ ଶିଶୁଟିକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ କହି ତା ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ରଖିଦେବାକୁ କହିଥିଲି। ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁବାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲି, ହେଲେ ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବାରଣ କରି ଆସିଛି। ସେ ମୋ ପରି ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ଗୃହରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସତୀତ୍ୱ ଓ ମନରେ ପବିତ୍ରତା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏହି ନାରୀଟି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତିକି ମାତ୍ର ଜାଣିଛି ମହାରାଜ। ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବେଶ୍ୟାର ଧାଇକୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ସେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ଯେଉଁ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ତୁ ସେ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ କ'ଣ କଲୁ? ସତ କଥା କହ, ନଚେତ୍ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଭୟରେ ଥରି ଥରି ଧାଇ ଜଣାଇଲା, ମହାରାଜ, ସୁନ୍ଦରୀ ବାଳି ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁପୁତ୍ର ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଜର ବଂଶଲୋପ ଭୟରେ ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କଲି। ସେ ମୋର ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ମନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଶିଶୁଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଟୋକେଇରେ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖି ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସି ଗୋଟିଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଉଇହୁଙ୍କା ନିକଟରେ ଥୋଇଦେଇ ପଳାଇ ଆସିଲି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ମହାରାଜ। ଏହାପରେ ରାଜା କାନ୍ତରୂପୀକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଏ ଏବଂ ତୁମର ନାମ କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ପରିଚୟ ଦିଅ। କୌଣସି କଥା ଗୋପନ ରଖ ନାହିଁ। କାନ୍ତରୂପୀ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ମହେନ୍ଦ୍ରପୁରୀର ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କନ୍ୟା। ମୋର ନାମ କାନ୍ତରୂପୀ। ମୁଁ ରାଜା ଗଣ୍ଡେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର କାନ୍ତରୂପଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲି। ସୁଖରେ କାଳଯାପନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦିନେ ରାତ୍ରିରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ମୋର ବାପାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଲି। ସେହି ସମୟରେ ରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥାଏ। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋର ଗର୍ଭୋଦୟ ହେଲା। ମାତ୍ର ମୁଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିନାହିଁ। କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷର ଛାୟା ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହିଁ। ମୋର ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଶୁଣି ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଅସତୀ ବୋଲି କହି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ପିତା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏକାକିନୀ ବଣରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ରାତି ହେଲା। ମୋର ଦୁରବସ୍ଥା ଦେଖି ଅରଣ୍ୟରେ ହିଂସ୍ର ପଶୁଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଦୂରରେ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଥିବାର ଦେଖି ସେହି ଦିଗକୁ ମୁଁ ଧାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଲି। ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲି ଅଗ୍ନି ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତା
ତାର ସେତେବେଳର ରୂପ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲା। ରାକ୍ଷସୀ ହାତରେ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଗ୍ନିରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି। ଅଗ୍ନିକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମୋତେ ଧରି ପକାଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଗର୍ଭବେଦନା ହେଲା। ପରେ ଶୁଣିଲି ସେ ଗୋଟିଏ କାଠ ପୁତଳିକା ମୋର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଭାଗ୍ୟକୁ ଧିକ୍କାର କରି ମୁଁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲି। ମାତ୍ର କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ମୋର ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। ଆଶ୍ରୁସିକ୍ତ ରାଜା ଗଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯୁବରାଜ ମଦନ କେଶରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ମାଗିଲେ। ପିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଉଇ ହୁଙ୍କା ନିକଟରେ ଦାସୀ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଶିଶୁପୁତ୍ର ଏବଂ ଆପଣ କାଳୀମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ପାଇଥିବା ଶିଶୁପୁତ୍ର ଏକ ନା ଭିନ୍ନ। ମୋ ମତରେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରିପାରିବେ। ଯୁବରାଜ ମଦନ କେଶରୀ ପିତାଙ୍କୁ ଏହିପରି କହିଲେ। ରାଜା ଗଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଆନନ୍ଦରେ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ଭକ୍ତିପୂତ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତେ ମାତା କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେବୀ ଆବିର୍ଭୂତା ହୋଇ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଶିଶୁଟିକୁ ମୋର ପାଦ ତଳୁ ନେଇଥିଲ ତାହା ଉଇହୁଙ୍କା ନିକଟରେ ଦାସୀ ରଖିଦେଇ ଯାଇଥିବା ଶିଶୁ ଅଟେ। ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ନାଗ ଭକ୍ତ ଥିବାରୁ ନାଗରାଜ ଶିଶୁଟିକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମୋ ନିକଟରେ ରଖିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ପୁତ୍ର କାନ୍ତରୂପୀର, ସେ ସତୀ, ସାଧୀ ଏବଂ ତୁମର କୁଳବଧୂ ଅଟେ। ରାଜା ଗଣ୍ଡଦେଶ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ସେ ପୁଣି ବିନୀତ ହୋଇ ମାତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମାତା, ଏହି ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ପୁତ୍ର କାନ୍ତରୂପ ଅକସ୍ମାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭୋଦୟ କିପରି ହେଲା? ଦୟାକରି ମୋର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରନ୍ତୁ ଦେବୀ। ଓ, ତୁମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ? ସାହସ ବଦନରେ କାଳୀମାତା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏକଦା ତୁମ ପୁତ୍ରର ରୂପରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗର 7ଟି ଦେବକନ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଟେକି ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ମହାବିସ୍ପା କାନ୍ତରୂପୀଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡୁଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ରାତ୍ରର ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ବିଚାରୀ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଉପସ୍ଥିତି ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ତାପରି ଜଣେ ନିରୀହା ନାରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ତୁମର ଭୁଲ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କାନ୍ତରୂପୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ଉପବାସ ରହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ କାନ୍ତରୂପଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବେ। ଏହା କହି ମାତା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ମଦନ କେଶରୀ ନିଜ ମାତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପାଇ ମାତାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ କାନ୍ତରୂପୀ ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କୁ କୁଳାଗ୍ରତ କଲେ। ରାଜା ରାଣୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ଆଶୁସିକ୍ତ ନୟନରେ ମାତା ପୁତ୍ରର ମିଳନ ଦେଖୁଥିଲେ। କାନ୍ତରୂପୀ ନିଜ ଶାଶୁ ତଥା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋହୂଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ରାଜା ବେଶ୍ୟାକୁ କେବଳ କ୍ଷମା ଦେଲେ ନାହିଁ, ଅଧିକନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ବୋହୂଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ଦାସୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଗଲା। ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ନିଜର ଘରକୁ ଗଲେ। କାନ୍ତରୂପୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ରହି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାଳୀମାତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବ୍ରତର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ସପ୍ତ ଦେବକନ୍ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେ ମହାପୁରୁଷ, ଆପଣ ମହାବୀର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲି। ଅନ୍ୟ କେହି ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଏତିକି କହି ଆସନ ନୀରବ ରହିଲା। ଛଦ୍ମବେଶୀ ସୌଦାଗରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପାଇବାରେ
ଏଣିକି ଆଉ କାହାର ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜକୁମାରୀ ଇଲା ତଥା ରାଜାରାଣୀ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରି ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଇଲା ଦେବୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ଆନନ୍ଦ। ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ବର ନିର୍ବାଚନ କରିଥିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ନିଜର ଅଜ୍ଞାତବଶତଃ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୋଟି ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ରାଜା ଶମ୍ଭୁନାଥ ବିନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପରିଚୟ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଆଗମନର ସମ୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଥାନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଛଦ୍ମବେଶୀ ସୌଦାଗରଙ୍କର ଆତ୍ମପରିଚୟ ପାଇ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ରାଜା ଶମ୍ଭୁନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଅତୁଳ ଉପହାର ପାଇ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ନବବିବାହିତ ଇଲା ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୁଭଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ସେମାନେ ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଇଲା ଦେବୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତପୁରକୁ ପଠାଇ ଦେଇ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭକ୍ତିପୂତ ହୃଦୟରେ ପୂଜା କଲେ। ଏହାପରେ ସେ ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଭୋଜରାଜ କଥା ଶେଷ କରି ଶେଷରେ ପୁତ୍ତଳିକା ପଚାରିଲା, ଭୋଜରାଜ, ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପରି ଆପଣ ନିଜକୁ ମହାନ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତଥା ତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥାନ୍ତି ତେବେ ସିଂହାସନ ଆହରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା କହି ତୃତୀୟ ପୁତ୍ତଳିକା ତାର ହାତ ଉଠାଇ ଆଣିଲା। ଭୋଜରାଜ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିବାକ୍ୟ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜା ଆଉ ସିଂହାସନ ଆହରଣ ନ କରି ସେଦିନ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଫେରି ଆସିଲେ।